महत्त्वाचे दोन प्रॉब्लेम्स जे आता होतात आहे की मेल इन्फर्टिलिटीमध्ये लो स्पर्म काउंट आणि फिमेल इन्फर्टिलिटीमध्ये लो एग काउंट किंवा ओव्हेरियन इन्सफिशियन्सी. ओव्हेरियन इन्सफिशियन्सी आपण खूपच रेग्युलरली बघतोय की अगदी यंग मुली असतात, 23-24 वर्षाच्या मुली असतात. बरेचदा असं होतं की आपण AMH बघतो आणि AMH बिलो 2. पण मग फक्त मी AMH वर अवलंबून राहायचं का? आय थिंक त्याचं उत्तर डॉक्टर अनन्या देतीलच. सो ह्या सगळ्या गोष्टींचं एक चर्चेच्या माध्यमातून हा विषय आपण डिस्कस करावा असं मला वाटलं. कारण याला एक डायमेन्शन नाही आहे. ह्याला सायंटिफिकली म्हणजे मॉडर्न सायन्सच्या दृष्टिकोनातून काय डायमेन्शन आहे, जेनेटिकच्या दृष्टिकोनातून काय डायमेन्शन आहे, आयुर्वेदाच्या दृष्टिकोनातून काय एक वेगळं डायमेन्शन आहे. प्लस सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मॅडमनी सांगितलं पण तरी मला असं वाटतं आपण न्यूट्रिशन आणि लाईफस्टाईलवर थोडासा विचार करायला पाहिजे. सो एक न्यूट्रिशन आणि लाईफस्टाईलच्या दृष्टिकोनातून एक वेगळं त्याला डायमेन्शन असू शकतं. म्हणून आपण या पॅनल डिस्कशनला त्या अनुषंगाने सुरुवात करूया. So navigating the challenges of low sperm count and egg count. So पहिले आपण will deal with the low sperm count. So low sperm count मध्ये बेसिकली नॉर्मल सीमेन एनालिसिस काय असतं ते पहिला आपल्याला बघून घ्यायला पाहिजे. सो नॉर्मल स्पर्म व्हॉल्यूम इट हॅज टू बी मोर दॅन 1.5 ml. द स्पर्म कॉन्सन्ट्रेशन WHO च्या नवीन ज्या काही गाईडलाईन्स आहेत त्याच्याप्रमाणे इट हॅज टू बी मोर दॅन 15 मिलियन. टोटल स्पर्म काउंट शुड बी मोर दॅन 39 मिलियन. नंतर मोटिलिटी स्पर्म्स मध्ये तेवढीच महत्त्वाची आहे. सो द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स शुड बी मोर दॅन 32%. मॉर्फॉलॉजिकली चांगले स्पर्म्स हे 4% पेक्षा जास्ती नसावेत. नंतर DNA फ्रॅगमेंटेशन मॅडमनी पण जसं सांगितलं तर DNA फ्रॅगमेंटेशन सुद्धा तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे सीमेन एनालिसिस मध्ये. सो नाउ डीलिंग विथ लो स्पर्म काउंट. जे ॲरोज मला असं वाटते. सो पहिली केस जर डिस्कस करायची झाली आनंद मॅडमकडे क्वेश्चन आहे मॅडमकडे. पहिली केस आहे की Milind is 35 years old, a software engineer. He has a sedentary lifestyle, occasional alcohol consumption. He is a non-smoker. No known medical conditions, no history of previous fertility issues. His wife Swati is 32 years old, healthy, with regular menstrual cycle. The clinical presentation is Milind and Swati have been actively trying to conceive for last 14 months without success. Concerned about their fertility, they decided to seek medical advice. Milind underwent a semen analysis which revealed a low sperm count of 10 million sperms per ml and below the normal range of 15 million or higher. The fertility expert also noted decreased sperm motility and abnormal sperm morphology in the analysis. Now Dr. Ananya, I would like to know how was Milind's low sperm count diagnosed and what potential factors may have contributed to this condition and what are the key parameters evaluated in semen analysis to determine sperm count, motility and morphology. Good evening everyone. So when we can think about three topics as such. First we can think about the history. If there is a person who is trying to conceive, who is having unprotected sex for at least a year and still not able to conceive, that gives the first idea that the person might be having some issue. Second thing is examination. By examination we can see if there is some scarring or undescended testes or anything like that. In the history, a person also might have some complaints like low libido, any hormonal issues, any other history of any surgeries or anything like that. And the third thing that we come to is the semen analysis. So in the semen analysis, what all we see is, one is the sperm count. So here Milind's sperm count is low. It is 10 million. With a normal, as ma'am just said, it should be something about at least 15 or above 15 million. So less than that, which is 10, is known as oligospermia or low sperm count.
Also in this, he also has a picture of decreased motility. So all of us know that the sperm has a structure which has a head, a middle piece and a tail. So the tail is one of the most important factors which contributes to the motility. And motility is very important not just for the sperm to travel through the vagina till the fallopian tubes, but also to break through the egg and through the zona and then fertilize the egg. So this is another factor that milling has. The third factor that is there is the abnormal forms. So these three things together, which is seen in the semen analysis, can contribute to his infertility. Also, the other conditions, the factors which might have contributed to it. As sir said, genetics is one of the most common factors that we have seen, Klinefelter syndrome. Other than that, cystic fibrosis is one such condition. In lifestyle and environmental factors, there are some things that people who go to the gym very frequently might end up using some anabolic steroids, or nowadays you get many supplements which have anabolic steroids. So this also might result in a low sperm count. Other than that, we know that for normal sperms to be produced, we need a lower temperature than the normal body temperature. So someone who has a lifestyle in which they have to, maybe the occupation is such that they have to work in high temperature conditions, or someone who is used to wearing tight clothes which increase the temperature around the scrotum, or someone who is taking very frequent hot baths. So these are the things in his lifestyle that can change. Other than that, there are the most common bad habits that someone has is alcoholism and smoking. These two also contribute a lot to low sperm count. So these could be the potential factors. Other than this, any pre-existing infections, any history of mumps or orchitis in the childhood, any surgeries that has happened previously, maybe involving the bladder or the prostate, which might lead to a blocked duct, or conditions like erectile dysfunction or retrograde ejaculation. These issues also might be contributing to his decreased fertility. Thank you, Dr. Smoking is the most important one, which is again a lifestyle factor. But I recently have one patient who has undergone an IVF cycle at a different center, and he came to me saying that I have been advised an adoption because his wife has a low AMH and his sperm count was less than 1 million with completely distorted semen parameters in the analysis. I said we will do one cycle for you and then we will see, because there were no reports and I didn't understand exactly की काय झालेलं आहे, म्हणजे काय का असं सांगितलंय की adoption सांगितलंय, because 1 million sperm is okay की आपल्याला XC करायचं आहे ते, आणि X जे काही AMH तिचं 2.5 होतं की ज्याला ठीक आहे 2, 3, 4 काहीतरी X मिळतील असं म्हणून we did the cycle. The basic problem was की sperm इतके distorted होते की when we did the fertilization or ICSI, fertilization ratio was very less. म्हणजे egg आणि sperm ला when we tried to mix them up, egg जेव्हा ICSI केलं त्यावेळेस fertilization was very low. त्याच पेशंटला we have advised एक आता 3 महिन्यानंतर आता आम्ही जेव्हा त्याचे semen parameters बघतोय and we have asked him to completely stop smoking आणि coenzyme Q10 add केलंय. We have seen marvelous results. So coenzyme Q10 पेक्षा मला असं वाटतं की smoking थांबवल्यामुळे that patient now can have a very good chance of pregnancy with IVF. So definitely smoking is a parameter which is very important. So then next question is to you, sir. Can genetic factors play a role in contributing to Millen's sperm count? And are there specific genetic variations or conditions that may impact sperm production and quality? And how can genetic testing help in understanding and underlying causes of oligospermia cases like Millen's? Right. So actually the answer to this question, most of the answer we have seen in the presentation itself. So there are a number of genetic factors which are responsible for, you can say, low sperm count, oligospermia. Now this is a case of oligospermia and the count is 10 million, right? So from geneticist perspective, whatever treatment has to be done based on only semen parameters should be done, and if there is no result, then there is an indication for genetic testing.
Direct genetic testing in cases of oligospermia is the indication is sperm count below 5 millions. Okay, So in all cases with sperm count below 5 million per ml, they have to be investigated. So karyotype is mandatory. Then beyond that, we can go for the clinical exome sequencing, whole exome sequencing, biochromosome, micro deletions. So like azoospermia is very simple, where you can go for karyotype analysis and HLA factor and cystic fibrosis. But in cases of oligospermia, there are a number of other reasons also which could lead to oligospermia, genetic reasons I'm saying. So if these basic common causes are ruled out, then you can go for the other investigations also, as we have listed there. This was a very important point. For all oligospermia patients, we did not go ahead with karyotyping. The patients who have a sperm count of less than 5 million, we should definitely go ahead and do the karyotyping for these patients. Okay, thank you, sir. And next patient is related to Ayurveda for ma'am. So ma'am, how does Ayurveda approach the management of male infertility caused by low sperm count, such as in the case of Millen? And what Ayurvedic treatments, herbal medications, lifestyle recommendations or practices can be beneficial in improving the sperm health? I'm so sorry. I'm so sorry. As sir actually. So what Ayurvedic treatments, herbal medications, lifestyle recommendations or practices can be beneficial in improving sperm health, increasing sperm count and enhancing overall reproductive function in men with oligospermia? सुरुवातीला तर आयुर्वेदानुसार लो स्पर्म काउंट किंवा ऑलिगोस्पर्मिया याची ट्रीटमेंट करताना कुठल्याही पद्धतीने आपण जी ट्रीटमेंट करतो त्याच्यामध्ये शुक्रजंतूची क्वालिटिव्ह इम्प्रूव्हमेंट होणं हे गरजेचं असतं. आयुर्वेदानुसार नंबर हा खूप जास्त काही महत्त्व न देता आम्ही फर्टिलायझेशनसाठी जो एक शुक्रजंतू आणि एक स्त्रीबीजन याची गुणवत्ता कशी सुधारते याचा प्रयत्न करतो. आयुर्वेदानुसार शुक्र हे सार्वदेहिक आहे. म्हणजे काय तर त्या पुरुषाच्या किंवा स्त्रीच्या संपूर्ण शरीरामध्ये शुक्राची निर्मिती होत असते. ती होताना त्याच्या संपूर्ण शरीराला ट्रीटमेंट करणं आवश्यक असतं. असे करताना त्या स्त्रीच्या किंवा पुरुषाच्या शरीरातील स्त्रीबीजांचं किंवा पुरुषबीजाचं शोधन होण्यासाठी म्हणजे शुद्धीकरण होण्यासाठी आपण गर्भधारणेपूर्व अशा पेशंटमध्ये शरीर शुद्धीकरण केले जातं. शरीर शुद्धीकरणामध्ये आपण वमन, विरेचन आणि मुख्यत्वे बस्ती याच्या उपयोगाने आपण पुरुष अशा ऑलिगोस्पर्मिक पेशंटमध्ये जे काही शुक्रजंतू आहेत त्यातील आपल्याला तसं म्हणलं तर फक्त एकच शुक्रजंतू लागणार आहे गर्भधारणेसाठी. ते एका शुक्रजंतूची गुणवत्ता वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातो. यासाठी आयुर्वेदिक औषधाची मदत घेतली जाते. सोबत पंचकर्मामध्ये शरीर शुद्धीकरणामध्ये बस्ती ही सर्वात महत्त्वाची ट्रीटमेंट केली जाते. बस्तीमध्ये अश्वगंधा, आमलेखी म्हणजे आवळा, गोखरू अशा औषधापासून बनवलेला क्षीरपाक म्हणजे ही जी औषधं आहेत ही शुक्राच्या समान गुणांची आहेत. ही शुक्राचं पोषण करू शकतात. अशा औषधांना दुधामध्ये सिद्ध करून त्याचा एक बस्ती दिला जातो. जो बस्ती हा गुदद्वाराने म्हणजे थ्रू ॲनल रूट ॲडमिनिस्ट्रेट केला जातो. ॲनस मधून दिलेला बस्ती हा इमिडिएटली जाऊन रेक्टम मधून ॲब्झॉर्ब होतो आणि जवळच्या मार्गाने जाऊन शुक्राची वृद्धी करतो किंवा गुण वाढवतो. माझ्या प्रॅक्टिसमध्ये पर्सनली मी अनेक पेशंट असे पाहिलेले आहेत किंवा केलेले आहेत की ज्यांच्यामध्ये स्पर्म काउंट हा खूप बेसिक लेवलला होता. म्हणजे आपण म्हणू की यांच्यामध्ये मल्टिपल सायकल्स ऑफ IUI किंवा IVF अशा केल्यानंतर ज्यांच्यामध्ये नॅचरल कन्सेप्शन ART ने कन्सेप्शन होऊ शकलेलं नाही अशा पेशंटमध्ये सुद्धा आपण पंचकर्म, बीज शुद्धीकरण याच्याद्वारे नॅचरल कन्सेप्शन करू शकतो. मॅडमने सांगितलं की व्यसनांपासून दूर राहणं गरजेचंच आहे. तर आयुर्वेदाचं पण असंच मत आहे की स्मोकिंग असेल, उष्ण वातावरण असेल की जे शुक्राच्या गुणांना घातक आहे याच्यापासून पेशंटला परावृत्त करणं गरजेचं आहे. आयुर्वेदानुसार गर्भधारणा होण्यासाठी कोष्ण वातावरण फायदेशीर असतं. कोष्ण म्हणजे काय की जे उष्ण नाही असतं. पण जर का आपण पेशंटच्या शरीरात अंतर्गत उष्णता असेल, पेशंटच्या खाण्यापिण्यामध्ये पॅक्ड फूडचं प्रमाण जास्त असेल, आर्टिफिशियल फूडचं प्रमाण जास्त असेल, ऍसिडिक लेवल जास्त असेल, जागरण जास्त असेल तर अशा पेशंटमुळे शरीराच्या अंतर्गत जी उष्णता असते ही उष्णता त्याच्या शुक्रजंतूसाठी स्वतःच बाधक ठरते. सेम पद्धतीने फिमेल्समध्ये प्लांटेशन होताना प्लांटेशन हे गर्भाशयात होतं आणि गर्भाशय हा आयुर्वेदानुसार रसरक्ताचा अवयव आहे, रक्तजनित अवयव आहे. जर का
त्या फिमेलच्या, कोणतीही फिमेल नॅचरल कन्सेप्शनसाठी जावो किंवा ART साठी जावो, अशा फिमेलमध्ये गर्भाशयामध्ये रक्ताचे गुण हे जर का उष्ण असतील तर प्लांटेशन होण्याची शक्यता कमी असते. म्हणून बऱ्याच पेशंटमध्ये, फिमेल पेशंटमध्ये सुद्धा युटेराईन क्वालिटी इम्प्रूव्ह करण्यासाठी हे जेणेकरून प्लांटेशन होईल आणि झालेलं प्लांटेशन फुल टर्म रिटेन होईल 9 महिने, यासाठी आपण मॅडम जे सांगितलं उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट करतो. सेम पद्धतीने ऑलिगोस्पर्मियाच्या पेशंटमध्ये आपण उत्तर बस्ती करून स्पर्म काउंट इम्प्रूव्ह करू शकतो. तर अशा पद्धतीने एक स्त्री बीज आणि एक पुरुष बीज याची संख्येकडे न पाहता गुणवत्तेकडे पाहून आपण जे काही डिझायर रिझल्ट आहे ते अचीव्ह करू शकतो. बऱ्याचदा स्त्री बीज आणि पुरुष बीजाची गुणवत्ता वाढवून जर का त्यांचं प्रोडक्ट तयार केलं, म्हणजे ज्याला आपण एम्ब्रियो म्हणतो, तर तो गर्भाशयामध्ये फुल टर्म टिकण्याची शक्यता जास्त असते. म्हणजे काय काय आपण जे म्हणतो की 8 weeks टर्मिनेशन बऱ्याच पेशंट्स मध्ये होतं हार्टबीट न आल्याने, किंवा त्याच्या पुढे सुद्धा 4-4.5 महिन्यामध्ये आपल्याला ॲनॉमली स्कॅन मध्ये काही प्रॉब्लेम दिसतात आणि टर्मिनेशन कडे जायला लागतं. ह्या सगळ्या घटना गर्भधारणेपूर्व बीजशुद्धीकरण केल्याने अवॉइड होण्यास मदत होते. थँक्यू. थँक्यू सर, तुम्ही अतिशय चांगल्या पद्धतीने सांगितलं आणि आय थिंक सगळ्यात महत्त्वाचा मेसेज इज क्वालिटी इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन क्वांटिटी. शेवटी क्वांटिटीला तेवढं महत्त्व नाहीये, जेवढे असतील तेवढे स्पर्म्स जर चांगले असले तर डेफिनेटली चांगला एम्ब्रियो होऊ शकेल आणि त्याच्यापेक्षाही जास्ती सशक्त आणि हेल्दी बेबी होऊ शकेल. थँक्यू सर. माझा नेक्स्ट क्वेश्चन परत डॉक्टर अनन्याला आहे. What are the available treatment options for male infertility due to low sperm count in cases like Millen's, including lifestyle modification, medical interventions, or assisted reproductive technologies? So what exactly will we do in such patients? So the first thing that we need to do is first know the cause. Once we know the cause, if it's a treatable cause, we can first start trying to remove the cause. If it's because of smoking, maybe giving, asking the person to stop smoking, as you said with the same case that you had, and in the same time giving him supplements like coenzyme Q. This helps. Other than that, if someone has had an infection, giving antibiotics for that. If there is another condition called varicocele, in which there is swelling of the veins around the scrotum. So if that is the condition, maybe he needs a surgery for that. So depending on the cause, we can go ahead with the treatment. If it's something that is that the cause could not be found of, if the person still has oligospermia, then there are 2 options we are left with. One is IUI, one is IVF. That is ICSI, intracytoplasmic sperm injection. So IUI is a option, but this depends on the number of sperms that are there. So if the number is not that low, we can give IUI a shot maybe. But in this case, he also has a poor motility. He also has abnormal forms. So for him, actually, ICSI or IVF would be a better solution, a better treatment as such. Okay. Thank you, Dr. Ananya. So my next question is to Sheetal ma'am. So Dr. Sheetal is a nutritionist and a lifestyle coach actually. So my question is to her, what role does nutrition play in supporting male fertility and addressing the low sperm count in individuals like Millen? Also, are there any dietary specific interventions, supplements or nutrients that can help in optimizing the sperm production, motility and morphology? Actually, कुठलाही स्पर्म काउंट वगैरे कुठल्याही डाएटनी वाढतो असं नाहीये. जसं एग्स वाढत नाहीत तसं स्पर्म्सही वाढत नाहीत. कोणी म्हणत असेल की मी हा डाएट घेतला आणि मला प्रेग्नन्सी राहिली, मी तर असं कधी ऐकलेलं नाहीये, पण आता अशा ॲड भरपूर येतात. परंतु स्पर्म क्वालिटी चांगली होऊ शकते. कुठलाही स्पर्म असू दे, DNA, क्रोमोझोम हे जे काही आहे ते तुमचे प्रोटीन शिवाय बनूच शकत नाही, बरोबर आहे. त्यानंतर सेल मेम्ब्रेन, कोलिन नावाचं व्हिटॅमिन तिथं असल्याशिवाय फॉस्फोलिपिड कोलिन नावाचं जे वरचं मेम्ब्रेन आहे ते बनू शकत नाहीये. त्यानंतर पुढची गोष्ट अशी आहे की बाबा स्पर्म जर तुमचा हेल्दी असेल तर त्याला मोटिलिटी असणार आहे. तर त्या मोटिलिटीसाठी मग तुम्हाला तिथे झिंक द्यावं लागेल, व्हिटॅमिन ई द्यावं लागेल, कारण त्याची मोटिलिटी आहे किंवा काउंट आहे. जसं आपण अँटी एजिंगसाठी व्हिटॅमिन ई वापरतो, तर व्हिटॅमिन ई चे सोर्सेस तसेच तिथं पण जाणं आवश्यक असतं. तर डाएट तिथं नक्कीच रोल करतो, नाही असं नाहीये. परंतु स्पर्म्स
मोटिलिटी वाढवण्यासाठी, त्याची हेल्दी क्वालिटी ठेवण्यासाठी होतं. जसं मगाशी मॅडमनी सांगितलं की स्मोकिंग, एक सिगारेट पिली की 40 मिलीग्रॅम व्हिटॅमिन सी डॅमेज होतं, डिस्ट्रॉय होतं बॉडीतलं. आपली जी रिक्वायरमेंट आहे ती 90 मिलीग्रॅमची आहे, ही पुरुषांची आहे. फिमेलची 75 मिलीग्रॅम व्हिटॅमिन सी रोजची रिक्वायरमेंट आहे. आणि जर एखादा पुरुष एखाद्या कंपनीमध्ये काम करतोय किंवा आज आपण प्रदूषण बघतोय, तो एखाद्या त्याच्या मित्राबरोबर रोज सिगरेट पित नाहीये, पण त्याचा मित्र सिगरेट पितोय आणि त्यावेळेला त्याचा जो धूर आहे सिगरेटचा जर त्याच्या नाकातोंडातून जात असेल, तर कमीत कमी 3 सिगरेटचा धूर जात असेल, तर त्यावेळेला त्याच्यातलं व्हिटॅमिन सी पूर्ण संपलेलं असतं. दॅट इज द फॅक्ट. पॅसिव्ह स्मोकिंगमुळे. अल्कोहोलचं तसंच आहे. आम्ही जेव्हा हिस्ट्री घेतो अल्कोहोलची वगैरे, फक्त तुम्ही किती घेता, आठवड्यातून किती घेता नाही, आम्ही काय विचारतो, तुम्ही कुठल्या ब्रँडची घेता, स्कॉच घेता की रम घेता. का तर प्रत्येकातलं अल्कोहोल पर्सेंटेज वेगवेगळा आहे. अल्कोहोल पर्सेंटेज वेगळं झालं, तिथं ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस पूर्ण वेगळा झाला. मग त्याचा वेळेला जेव्हा कोक्युटेन देणार आहे, कोक्युटेन काय करतं की सेल एनर्जी वाढवतं, तरच ते तुम्हाला वाढवून डोस द्यावा लागेल कुठल्याही गोष्टीत. आता ओमेगा 3 आहे, ओमेगा 3 काय करतं, इन्फ्लॅमेशन कमी करतो. ओमेगा 3 देणं खूप गरजेचं आहे जेव्हा तुम्ही स्पर्मवर काम करता. परंतु कुठलं ओमेगा 3 द्यायचं, इथं तुमच्या डायटिशियनचा रोल खूप महत्वाचा असतो. कारण काय होतं की जसं सरांनी मगाशी जेनेटिक्स सांगितलं, ApoE4 नावाचं जर जीन्स म्युच्युअल झाला असेल त्यामध्ये, तर ओमेगा 3च्या फिश सीड ऑइलच्या तिथं ऑइल काम करतच नाही. तिथं ते काय करणार, तुमचं हायपरलिपिडेमिया करणार, कोलेस्ट्रॉल लेवल वाढवणार, लिव्हर डिटॉक्सिफिकेशन वाढवणार. ऍक्च्युली आपल्याला काय सांगितलं जातं की बाबा फिश लिव्हर ऑइलच्या गोळ्या घेतल्या, कॉड लिव्हर ऑइलच्या, तर काय होतं, ओमेगा 3 मिळतं, पण कुणाला कुठला सोर्स मिळेल सांगता येत नाही. हीच गोष्ट जेव्हा तुम्ही प्रेग्नन्सी राहते, पहिलं ट्रायमिस्टर आहे, प्रेग्नन्सी राहण्यासाठी PCOD मध्ये बऱ्याच वेळेला फ्लॅक्सीड चालू केलेलं असतं. पहिल्या ट्रायमिस्टर मध्ये बरेच जण घेतात आणि त्यावेळेला परत मिसकॅरेजचे चान्सेस वाढतात, कारण युटेरिन कॉन्ट्रॅक्शन पुन्हा फ्लॅक्सीडनं वाढण्याची शक्यता राहते. तेच मेलमध्येही राहतं. स्पर्म्ससाठी एकदा काय होतं की बाबा घरामध्ये सगळे मिक्सिड करून ठेवतात, स्पर्मसाठी फ्लॅक्सीड कामच करत नाही, ते देणं तिथं चुकीचं राहतं. म्हणजे प्रत्येकाच्या हिस्ट्रीवर हा डाएट ठरतो. तर म्हणजे यामध्ये व्हेरियस फॅक्टर्स आहेत. मला सांगायचं हे आहे की बाबा तुम्ही काय किती प्रमाणात देताय हे त्या पेशंटच्या हिस्ट्रीवर अवलंबून असतं. माझ्याकडे एक पेशंट होतं, इन्फर्टिलिटीचीच केस. त्यांना सगळ्या प्रकारचे स्पर्म मोटिलिटीसाठीचे वगैरे मेडिसिन चालू होते. जेव्हा मी त्यांची हिस्ट्री घेतली त्यावेळेला त्यांचा एक्सरसाइज खूप चांगला होता, जिमचा. तर त्यांचं रेग्युलर कॅफिन इनटेक हा 700 मिलीग्रॅम होता. जर तुमची IVF ट्रीटमेंट चालू असेल तर लेस दॅन 200 मिलीग्रॅम हवा. एका ग्रीन टी मधून 50 मिलीग्रॅम तुमचं कॅफेन जातं, एका 2 चमचे नेसकॅफे मधून 70 to 80 मिलीग्रॅम कॅफेन जातं, बाकीचा इंटेक वेगळा असतो. तर ह्या खूप छोट्या छोट्या गोष्टी आपल्याला तिथे काउंट कराव्या लागतात. थँक्यू डॉक्टर थँक्यू शीतल. आता कळलं ना मी सगळ्यांना एकत्र का आणलं एका याच्यावर. प्रत्येकाचा इनपुट हा किती महत्वाचा आहे. सो हाच होलिस्टिक अप्रोच आपण जर घेतला प्रत्येकाच्या पॉइंट मधलं, आपण पेशंटला त्याचा उपयोग जर झाला, तर आय थिंक आज आम्ही IVF 30% 40% म्हणतो, तर 80% पर्यंत जायला काही हरकत नाहीये. सो आय थिंक हाच होलिस्टिक अप्रोच आपण आपल्या सगळ्या पेशंटच्या बाबतीत ठेवायला पाहिजे. आणि कुठलीच पॅथी चांगली किंवा कुठलीच पॅथी वाईट असं नाहीये. आणि न्यूट्रिशनचं तर मला कायम वाटतं की न्यूट्रिशन हा बेसिक सोर्स आहे. आज कोणी काहीही म्हटलं तरी मला असं वाटतं की जे काही आजचे सगळे आजार आहेत, लाईफस्टाईल डिसीजेस जे काही आहेत, त्याचं बेसिक स्त्रोत हे आपल्या खाण्यातच आहे. सो थँक्यू ऑल. आपण पुढच्या आपल्या टॉपिककडे जाऊया. सो नाउ डीलिंग विथ लो एग काउंट. सो एजिंग आणि ओव्हेरियन रिझर्व्हचा खूपच जवळचा संबंध आहे की विमेन दे आर बॉर्न विथ देअर लाईफ टाईम एग सप्लाय ऑफ अराउंड 4 मिलियन ॲट 20 weeks. म्हणजे जेव्हा एक फिमेल बॉर्न होते
तेव्हा तिच्याकडे जवळजवळ एक 4 मिलियन एग्ज असतात. जसं जसं तिचं वय वाढत जाते ॲट बर्थ, म्हणजे 20 आठवड्यांची फिमेल असताना 4 मिलियन असतात. ॲट बर्थ तो 4 लाखांपर्यंत येतो. त्यानंतर आयुष्यभरासाठी तिला जे साधारणपणे 1 लाखभर एग्ज हे मिळतात. आणि फर्टिलिटी ही जी आहे इनिशियली ही 27 एज जर फिमेलचं असेल तर तिचे एग्ज पण तेवढ्याच एजचे आहेत. आणि म्हणूनच एज हे फिमेल्सच्या बाबतीत फर्टिलिटीसाठी इम्पॉर्टंट आहे, कारण एजिंग हा जो फॅक्टर आहे हा एग्जमध्ये तेवढ्याच प्रमाणात होतो. आणि म्हणून एज बायोलॉजिकल क्लॉक ज्याला आपण म्हणतो इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि डिक्लाइन जे होतो तो खरा जो फर्टिलिटीचा हे डिक्लाइन होतो तो साधारण 35-30 आता रुटीनली आम्ही बघतोय की 33-35 पासूनच सुरू होतो. पूर्वीचा जो होता तो साधारण 37-38 होता. आणि आफ्टर 44 इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अ फिमेल टू बिकम प्रेग्नेंट विथ हर ओन एग्स. जे काही आपण ऐकतोय वाचतोय की 50 वर्षाचे 55 वर्षाचे दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स विथ डोनर एग्स आणि स्वतःचे एग्स वापरून त्या होऊ शकत नाही. सो दॅट इज वाय एजिंग अँड ओव्हेरियन रिझर्व इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. पण हे जे काही आहे हे आज जास्ती महत्वाचं का आहे तर मी जसं आधी सांगितलं तसं की हल्ली आपण बघतोय की अगदी 24 वर्षाच्या फिमेल्स 25 वर्षाच्या फिमेल्स ह्यांच्यामध्ये पण आपण बघतोय की एक्स क्वांटिटी ही अतिशय कमी आहे. तर आणि आपण रुटीनली आता AMH हे खूप कॉमन टेस्ट झालेली आहे, पण नुसतं AMH महत्वाचं आहे का तर त्याच्यासाठी आपण एक केस पुढची बघूया. सो इन दिस केस she is Varsha of age 38, weight 65, occupation she is a marketing manager, active lifestyle non-smoker, occasional alcohol consumption, a medical history is regular menstrual cycles, no history of any reproductive issues. Partner Sanjay is 40 years old, healthy and no fertility concerns. Varsha and Sanjay have been trying to conceive for the past 18 months without success. Concerned about their fertility, they sought medical advice. Varsha underwent fertility testing including ovarian reserve testing which revealed a low egg count, diminished ovarian reserve at her age with a low AMH level of 0.5 nanogram per ml and a low antral count of 4. The fertility specialist diagnosed Varsha with female infertility due to diminished ovarian reserve. Now my first question is to you, Dr. Ananya. How was Varsha's low egg count must have been diagnosed and what potential factors may have contributed to her diminished ovarian reserve? In addition to that, what are the key parameters evaluated in ovarian reserve testing to assess egg quantity and quality in women and how do they impact the fertility potential? So in this case, that is Varsha's case, her fertility must be tested, the low egg count must have been tested by a number of tests which are known as ovarian reserve tests. So before that, I'd actually like to say that not just that, history is also important. Okay. But usually this is a retrospective diagnosis. People don't usually go ahead trying to test their fertility. Nowadays they do, but very rarely that too. So even she'll have some symptoms. She might have shorter menstrual periods. This is basically because of the poor ovarian reserve. The eggs are maturing faster and ovulating faster, or have irregular bleeding. She might also have symptoms like menopause-like symptoms, hot flashes, night sweats, sudden weight gain. These could be symptoms as such. But other than that, these are not diagnostic. What we need are fixed tests. So there are few tests. AMH, as all of us know, is one of those tests. But AMH as such is not enough. There was a recent study in Japan where they actually made a study of 11,000 women in which they saw that even women with a good AMH have resulted in a miscarriage or were struggling to conceive, and there were women with a poor AMH who have conceived. So AMH actually gives us a picture of the number of eggs remaining, but it doesn't tell us the quality of the eggs. And when we stimulate these eggs, we are not sure that the number of eggs will be that much and we can harvest that many eggs. So AMH as such is not enough. What other things we need to do is AFC, which is also known as the antral follicle count. So in a TVS, that is an ultrasound, we get to know the number of follicles, the antral follicles developing. So that is one of the important things. Another one is FSH.
So that is another test, but again, alone these things are not enough. These together can make a diagnosis for the women. Another aspect that we can see is on stimulation, we can see the peak estradiol level. We can see if the rise is enough or not. So that all these things together give us a clearer picture. Coming to the second part of the question, factors. So as ma'am said, the first and the most important factor is age. As we saw, Varsha is 38. Ma'am has also told us about the declining eggs with age, how it is, the pattern. That is one of the factors. Another factor is lifestyle. She takes alcohol occasionally. So alcohol, smoking, obesity, all this of course affect our egg reserve. Then other than this, if someone has had frequent PIDs, frequent infections, these can also lead to a poor ovarian reserve. Having there is this condition where genetic conditions in which there is FSH receptor polymorphism. These conditions can also lead to, sir will be telling us better about that. These conditions can also lead to it. Genital TB is one of the causes which might end up in ovarian scarring. Then we all have heard of endometriosis. When it affects the ovary, something called an endometrioma is formed. Sometimes after surgery, some amount of ovarian tissue can be salvaged, but not always. Sometimes the entire ovary gets sacrificed. In cancer patients after chemotherapy or radiotherapy, these are other factors where there can be a lower egg count. So most important part here is की नुसतं AMH वर आपण अवलंबून न राहता ह्या तीन गोष्टी कायम केल्या पाहिजे की आज द पेशंट टू कम ऑन डे 2 ऑफ हर सायकल. डे 2 ला तिचं FSH इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण FSH हा असा हॉर्मोन आहे की जसं जसं एग रिझर्व कमी होत जाणार आहे FSH वाढत जातो. सो त्याच्यात आपल्याला साधारण असं जर दिसलं की FSH ची लेवल ही साधारण 10च्या जवळपास जाते, आय वुड से इट इज हायर साइड ऑफ नॉर्मल. तसंच त्याच दिवशी डे 2 ला तुम्ही एंट्रल फॉलिक्युलर काउंट करू शकता. एंट्रल फॉलिक्युलर काउंट काय आहे तर ऑन डे 2 जे काही एग्स रिक्रूट त्या दिवशी झालेले असतील ते आपल्याला ग्रोईंग एग्स म्हणून त्यावेळेस दिसू शकतात आणि त्याचा दोन्ही ओव्हरीज मधला काउंट हा अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. सो AMH, FSH आणि एंट्रल फॉलिक्युलर काउंट हा ट्रायड जर आपण बघितला तर त्याच्यानंतर आपण लेवल करू शकतो की ही पेशंट ओव्हेरियन इन्सफिशियन्सी जी पेशंट आहे. FSH जर पेशंटचं कमी असेल तर बरेचदा कोएन्झाइम Q10 किंवा तत्सम व्हिटॅमिन ई आणि हे देऊन आपल्याला असं बरेचदा दिसून येतं की AMH ची जी लेवल आहे ही मी वाढली असं नाही म्हणणार आहे, पण डेफिनेटली वी विल गेट गुड क्वालिटी ऑफ एग्स आपल्याला डेफिनेटली चांगले मिळू शकतात. पुढचा क्वेश्चन माझा सरांसाठी होता की can genetic factors play a role in contributing to Varsha's low egg count and diminished ovarian reserve? Are there any specific genetic variations or conditions that may impact ovarian health and egg quality? And how can genetic testing help in understanding the underlying causes of female infertility in cases like? Varsha's age is 38 and they started at her age of 36.5, so 1.5 years they have been tried. So obviously, like in a current scenario, it is one of the case of aging and menopause, so we can consider that. But when they are coming for treatment, definitely we need to look for whether there is a genetic cause responsible which can be inherited. Not from treatment point of view only, but from inheritance point of view. So there are genes we know, and the most important gene that we need to investigate is the FMR1 gene. Gene responsible for fragile X syndrome. So there are two genes, FMR1 and FMR2. In FMR1, there is what we call as pre-mutation, where mother is a carrier, but she is not affected, she is normal. But her ovulation is compromised, or the ovarian reserve is compromised. And this is the only gene which is known in case of reduced ovarian failure, where there is a possibility of this inheriting and having a baby with mental retardation. So if you are waiting for using those eggs and the baby is born, boy is born with this FMR1 gene, the boy will be mentally retarded. So this is very crucial and critical to check for the FMR1 gene. FMR2 gene is actually not known to be inherited this way and responsible for causing this. There are other few gene mutations, as Madam was talking about, FSH receptor gene, there is Snowball gene, there is BMP15, there are a number of other genes. But these genes are not known to be inherited. Recently, there is a report showing that females with low ovarian reserve, they are very likely to have the BRCA1 and BRCA2 gene mutation.
So there are so many studies which are showing that, but a lot of research is yet to be done. So definitely that needs to be picked up because that helps in the management and prevention. Okay, thank you sir, it was a very good insight. So now my next question is to Madam. How does Ayurveda approach the management of female infertility caused by low egg count and diminished ovarian reserve, such as in the case of Varsha? And second is, what are the Ayurvedic treatments or herbal medications or any practices which you will follow for which will treat this patients? या पेशंट्सला कशाने फायदा होऊ शकतो लो ओव्हेरियन रिझर्व? लो AMH ही जी कन्सेप्ट आहे, बेसिकली आपण बघतो की नैसर्गिकरित्या AMH लो कधी होते, जसं जसं वय वाढत जातं तसं AMH लो होत असतं. म्हणजे एक प्रकारची शरीराला वार्धक्याची कंडिशन आलेली असते, वात वाढत असतो. आयुर्वेदात बेसिकली सांगितलेलं की जसा वात दोष शरीरातला जास्त वाढत जाणार आहे, कोरडेपणा हा शरीरातला वाढत जाणार आहे, त्याच्यामुळे जे काही ऑर्गन्स आहेत त्याला तेवढं नरिशिंग मिळत नाही आणि त्या नरिशिंग न मिळण्यामुळे त्याचं पोषण होत नाही. जेव्हा आपण बेसिकली आयुर्वेदिक दृष्ट्या बघतो, फक्त ही हिस्ट्री त्याच्यासाठी सफिशियंट नाहीये. जेव्हा आपण पूर्ण थ्रूआउट आयुर्वेदाकडून बघतो त्यावेळेस आपल्याला आहाराचं प्रॉपर लाईफस्टाईल कशी आहे, सकाळी उठल्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत पेशंटची लाईफस्टाईल कशी आहे. आता ही केस बघितली आपण वर्षा, तिचं वय जास्त आहे, ऑक्युपेशनमध्ये ती मार्केटिंग मॅनेजर आहे, म्हणजे कुठेतरी तिचं बोलणं हे जास्त असणार आहे किंवा तिला स्ट्रेस फॅक्टर हा जास्त असण्याची शक्यता आहे. म्हणजे इथे तिचं वाताचं अधिक्य म्हणजे शरीरातला कोरडेपणा वाढण्याची टेंडन्सी ही जास्त प्रमाणात असणार आहे. जिथे ज्यावेळेस कमी वयामध्ये वात वाढत असतो म्हणजे त्याला कुठेतरी लाईफस्टाईल ही होत असते. आजकाल आपण बघतो की फास्ट फूड खाण्याचं प्रमाण जास्त प्रमाणात वाढलेलं आहे किंवा प्रोटीन डाएट किंवा जे काही डाएटरी हॅबिट्स आजकाल आपण बघतोय, कोल्ड ड्रिंक्स आणि ह्या गोष्टींमुळे कमी वयात मुलांचा वात वाढत आहे. त्यामुळे 23-24च्या मुलींमध्ये सुद्धा AMHचं प्रमाण हे लो होण्याचं आता आजकाल आपण दिसत आहे. तर आयुर्वेदिक दृष्ट्या ज्यावेळेस आपल्याला याचा विचार करायचा असतो त्यावेळेस आपल्याला शारीरिक आणि मानसिक दोन्ही हेतूंचा विचार करावा लागतो. शारीरिक हेतूमध्ये बघताना वय, तिचा व्यवसाय प्लस काही खाण्यापिण्याच्या चुकीच्या सवयी आहेत का, तसेच मानसिक स्ट्रेस जेव्हा बघतो म्हणजे एक तर लग्न लेट होणं, तसेच स्त्री आणि पुरुष म्हणजे दोघं पार्टनरमध्ये तेवढं बॉन्डिंग आहे का, कारण की आजकाल आपण बघतो खूप मेकॅनिकल रिलेशन त्यांच्यामध्ये येत असतात, कुठेच नात्यांमध्ये प्रेम ओलावा हे दिसत नाही आणि त्याचा परिणाम कुठेतरी ह्या सगळ्या हार्मोनल सिस्टीमवरती होत असतो. तर आपल्याला हे सगळं पहिलं रूल आउट करणं गरजेचं आहे आणि हे रूल आउट केल्यानंतर आयुर्वेदिक पद्धतीने ज्यावेळेस आपण विचार करतो त्यावेळेस आपल्याला आयुर्वेदिक हा सर्वांगीण विचार करणारं शास्त्र आहे. जसं की मगाशी सांगितलं त्यामध्ये पूर्ण त्या व्यक्तीचं काउन्सिलिंग करणं, आहाराचं, व्यायामाचं, योगाचं, तसेच औषधं आणि पंचकर्म असा सर्वांगीण विचार आयुर्वेदामध्ये केला जातो. त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं असतं ते म्हणजे काउन्सिलिंग. वारंवार पेशंटचं काउन्सिलिंग करायला लागतं कारण की एज एवढं आहे आणि त्याच्यात आलेलं फ्रस्ट्रेशन तसेच फॅमिलीचा स्ट्रेस ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे जो काही तिच्या मनावरती ताण आहे तो आपल्याला काढायला लागतो. तिची निगेटिव्हिटी जी आहे ती कमी करायला लागते. जेवढं आपण पेशंटला पॉझिटिव्ह करू, तिच्या सबकॉन्शियस माइंडला ते जेवढं फीड करू तेवढं ती आतून खुश राहिली पाहिजे. जेवढी ती आतून खुश राहील तेवढे तिचे हार्मोन्स चांगल्या प्रमाणात रिलीज आणि त्याच्यावर तिची जी ग्रोथ आहे ती वाढण्यासाठी. हॅलो, यामध्ये आहाराचा जर आपण विचार केला तर जे आपलं आजकाल बघतो की लाईफस्टाईल चेंज झाल्यामुळे बायोलॉजिकल क्लॉकच डिस्टर्ब झालेला आहे. कधीही उठणं, कधीही झोपणं, ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे जे बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब झालेलं आहे ते आपल्याला पेशंटला वारंवार काउन्सिलिंग करून ते कसं रेग्युलराईज करता येईल याच्यासाठी प्रयत्न करणं खूप गरजेचं असतं. तसेच व्यायामाच्या बाबतीत आजकाल आपण बघतो रुग्णांना आपण व्यायाम करायला सांगितलं की ते जिम शक्यतो जास्त प्रेफरेबली फॉलो करतात. पण स्त्री ही कोमलांगी आहे. भारतीय शास्त्रामध्ये स्त्रीने योगासनं जास्त करावीत आणि पूर्वीच्या काळी तर स्त्रीला कामं एवढी असायची की तिच्याकडनं आपोआपच त्या गोष्टी घरातल्याच केल्या जायच्या की ज्याच्यामध्ये तिच्या ॲब्डोमिनल वर्कआउटच जास्त होत होतं. पण आजकाल हा पार्ट कुठेतरी मिस आउट झालेला आहे. कंटिन्यू टेबलवरती बसणं किंवा काम करताना पण स्टँडिंग पोझिशनमध्ये काम करणं यामुळे कुठेच ॲब्डोमिनल वर्कआउट होत नाही. त्यामुळे अशा पेशंटचं काउन्सिलिंग करताना पण आपल्याला
व्यायामाला तिला ॲब्डोमिनल वर्कआउटवरती जास्तीत जास्त फोकस करायला सांगणं अपेक्षित आहे, जेणेकरून तिचा ॲब्डोमिनल ब्लड फ्लो वाढेल, ॲब्डोमिनल हार्मोन्स तिचे क्रिएट होण्यासाठी मदत होईल. तसेच औषधांमध्ये आयुर्वेदात बेसिकली रसायन वाजीकरण सारखी भरपूर औषधं उपलब्ध आहेत की जी याच्यामध्ये खूप चांगलं काम करतात. आणि पंचकर्मातली जी ट्रीटमेंट मगाशी मॅडमने जसं सांगितलं, वमन, विरेचन, बस्ती हे प्रकृतीनुसार आपण केले, आणि काही लोकल ट्रीटमेंट ज्याच्यामध्ये नाभीपुरण, योनी पिचू यासारखे जे जर उपचार आपण हे केले तर ह्या रुग्णांमध्ये खूप चांगला फायदा होताना दिसतो. मी जास्त ते एक माझी केस सांगेल. एक वेल नोन गायनेकोलॉजिस्टनीच मला एक पेशंट मागे रेफर केली होती. पेशंटचे 2 IVF सायकल ऑलरेडी झाल्या होत्या आणि फेल गेल्या होत्या. पण सर बोलले की त्यांना सांगितलं होतं की 3rd IVF सायकल ट्राय करण्याच्या आधी आपण पंचकर्म करून बघा, म्हणून ती पेशंट माझ्याकडे सरांनी पाठवली होती. पंचकर्म केल्यानंतर बेसिकली तिला थोडंसं इंटरनल मेडिसिन आणि पंचकर्म असा उपचार केल्यानंतर 2nd मंथमध्ये ती पेशंट नॅचरली कन्सिव्ह झाली, म्हणजे तिला IVFची पण गरज पडली नाही. तर मला सांगायचा उद्देश हाच आहे की फक्त आपल्याला सर्वांगीण विचार करणं खूप गरजेचं आहे. म्हणजे ज्यावेळेस आपण एकतर्फी कुठलीही ट्रीटमेंट करतो तर त्याचा आपल्याला जास्त फायदा होत नाही. तर आपण प्रॉपर पेशंटचं काउन्सिलिंग, आहार, व्यायाम, औषधं आणि पंचकर्म असा सर्वांगीण विचार केला तर ह्याला खूप छान रिझल्ट आहे. मला असं वाटते सर्वात महत्त्वाचा इन्साईट याच्यातला जो होता, जो आजच्या पूर्ण डिस्कशनमध्ये कधी आला नाही, तो आहे लाईफस्टाईलमध्ये रात्रीचं जागरण आणि उशिरा उठणं. मला असं वाटते हा सगळ्यात मोठा इन्साईट आहे की बायोलॉजिकल क्लॉकच डिस्टर्ब झालेला आहे ह्या लाईफस्टाईलमुळे. म्हणजे मला असं वाटते आत्ताच्या याच्यापेक्षा पण जी रिसेंट जनरेशन आहे, जी आत्ता 20-22 वर्षाची मुलं आहेत, ती तर मला असं वाटते त्यांच्यासाठी तर रात्री 2-3 म्हणजे त्यांचा मला असं वाटतं रात्री 12 नंतर दिवसच सुरू होतो, म्हणजे ऍक्च्युअल रात्री 12 नंतर त्यांचा दिवस सुरू होतो. सो आय थिंक हा खूप महत्त्वाचा इनपुट आहे. कमिंग डॉक्टर अनन्या, आय लाईक टू आस्क की what are the available treatment options for female infertility? जर लो एग काउंट असेल तर ह्याच्यासाठी काय ट्रीटमेंट मोडॅलिटीज मॉडर्न सायन्सला आपण देऊ शकतो, त्याच्यात काय स्टिम्युलेशन प्रोटोकॉल्स असतील किंवा अजून काय अल्टरनेटिव्ह गोष्टी आहेत की पेशंट्स करू शकतात की ज्याच्यामुळे लो ओव्हेरियन रिझर्व्हच्या पेशंट्सला हेल्प होऊ शकेल. There is no cure as such for it. We cannot make new eggs. That is, all of us know we are born with a fixed number of eggs. But what we can do is we can try to harvest as many as eggs possible. So त्याच्यासाठी we have 2 main गोष्टी आहेत. Actually 3 I will say. One is what we call as controlled ovarian stimulation, either for IUI or IVF. Considering the number of eggs she has and her age, we can plan either IUI or IVF. I would not suggest that we waste too much time on IUI if she is already 38 or plus and has a lower reserve, because the more we are stimulating, the more we are using up her eggs at the same time. And for IVF also similar, we have different protocols. So either we use FSH or we use a combination of both FSH and LH for stimulation. So we have agonist protocols, antagonist protocols, different protocols which you can decide, based on the patient's history and her other conditions. We can plan accordingly. Other than that, another thing that is upcoming nowadays is social egg freezing. So by choice, nowadays women want to conceive later. Either for some people prefer late marriages, sometimes it's because of a career choice or further studies or any other cause that could be. Or sometimes even if it's a medical cause. So egg freezing as such is another option where you can try to beat the biological clock. You're trying to beat time with freezing your eggs. And third option, if nothing else works, is using donor eggs. If we could not harvest, if it has crossed to such a limit that good quality eggs or good number of eggs could not be harvested from her, then we can go for donor eggs. ओके, थँक्यू. सो ह्याच्यातला सोशल फ्रीजिंग हा जो एक अँगल होता हा अतिशय महत्त्वाचा आहे की आता मुलींना लग्न पण उशिरा करायचे आहे, प्रेग्नन्सी पण उशिरा पाहिजे, तर हा एक ऑप्शन त्यांच्याकडे आहे की दे कॅन फ्रीज दे एग्ज अँड की. मोठं उदाहरण सध्याचं बॉलिवूडच्या ह्याच्यातलं आहे मसाबा. सो तिच्यानंतर त्याचं आम्हाला खूप इन्क्वायरीज यायला लागले की वी वॉन्ट टू फ्रीज. आता परत ह्याचे चांगल्या गोष्टी काय आणि त्याचे वाईट परिणाम काय हा पण विचार तेवढाच करायला पाहिजे की एक फ्रीज जरी करून ठेवले तरी त्याचा रिझल्ट नंतर IVF करून किती मिळणार आहे हे आज कोणीही प्रेडिक्ट करू शकत नाही. सो दॅट इज दॅट इम्पॉर्टंट पार्ट. बट डेफिनेटली तो सुरुवात त्याची अशी झाली की ज्यांना कॅन्सर पेशंट्स आहे, किमोथेरपी लागणार आहे, रेडिओथेरपी लागणार आहे, त्या पेशंट्सला की त्यांना पुढे
मे बी त्यांच्या ओव्हरीज वर्क करणार नाही, त्या पेशंटसाठी हा ऑप्शन मेडिकल सायन्समध्ये आला. पण आता रिसेंटली एक सोशल एक फ्रीजिंग हा एक कन्सेप्ट नवीन आलाय जो ह्या पेशंट्सला त्यांना पाहिजे तर हा ऑप्शन ते घेऊ शकतात. माझा आता शेवटचा प्रश्न आहे अगेन शीतल, की ह्या पेशंट्समध्ये फायनली न्यूट्रिशन आणि डाएटनी कशा पद्धतीने काय हेल्प होऊ शकेल? सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जेव्हा तुमचं एज वाढतं किंवा कोणी असू दे, त्याचे डेफिशियन्सीज काय चालू झाले हे पाहणं गरजेचं असतं. आणि जसं आता सारिका मॅडम म्हटल्या की बाबा प्रोटीन देणं किंवा काय आहार व्यवस्थित करणं. आता जेव्हा तुम्ही फिमेल इन्फर्टिलिटीवर काम करत असता तेव्हा प्रोटीन देताना परत तो पॅट बदलतो. बायो ऍक्टिव्ह पेप्टाईड नावाचे प्रोटीन तिथं यूज होतात. जर मेल फर्टिलिटीमध्ये काम करताय तर तिथं तुम्हाला ॲनिमल प्रोटीन द्यावं लागतं. बायो ऍक्टिव्ह पेप्टाईड जेव्हा प्रोटीन्स देतात तेव्हा तिथं एग्जवरचा एग्स क्वालिटीसाठी लागणारा जो स्ट्रेस असतो तो कमी होतो, फ्री रॅडिकल्स कमी होतात, ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस कमी झाल्या कारणाने ती एक क्वालिटी चांगली होऊ शकते. सेकंड थिंग की इथे न्यूट्रिशन कुठे हेल्प करतं, हार्मोनल बॅलन्स करण्यासाठी, इन्सुलिन रेझिस्टन्स कमी करण्यासाठी, त्यानंतर इतर जे प्रोजेस्ट्रॉनचं काम आहे ते व्यवस्थित करण्यासाठी, कॉर्टिसॉल हार्मोन इनडायरेक्टली अशा वेळेला वाढलेला असतो. मग त्यावेळेला परत सगळ्याच गोष्टी वाढतात, इन्फ्लॅमेशन वाढतं, इम्युनिटी कमी होते. इम्युनिटी कमी झाली तर परत इन्फेक्शनचे चान्सेस वाढतात, इन्फ्लॅमेशनचे चान्सेस वाढतात, बाकी डिस्लिपिडेमियाचे चान्सेस वाढतात. तर इथे आपल्याला परत एकदा तिच्यामध्ये व्हिटॅमिन डी हा परत एकदा तिला द्यावा लागेल की बाबा व्हिटॅमिन डीचं कॉम्बिनेशन किती दिलं पाहिजे. व्हिटॅमिन डी आजकाल खूप सगळ्यांना वाटतं की खूप कॉमन आहे डेफिशियन्सी, आपण दिलंच पाहिजे, मान्य आहे. व्हॉट इज द व्हिटॅमिन डी? व्हिटॅमिन डी हे एक हार्मोन आहे, लक्षात घ्या. 1978 नंतर व्हिटॅमिन डी नाव पडलं. त्याच्या पहिले तो एक HHD नावाचा हार्मोन म्हणून ओळखला जात होता आणि त्यावर सगळे फर्टिलिटीचेच रिसर्च आहेत. जर तुम्ही पूर्वीचे रिसर्च काढून बघितले तर त्याचे युजेस त्यामध्येच तुम्हाला जास्त दिसतील. तर हा व्हिटॅमिन डी जो आहे तो वाढवायला लागेल. फोलिक ऍसिड देताना जसं नॉर्मल पर्सनचं जे फोलिक ऍसिड आहे नॉर्मल लेडीचं 400 मिलीग्रॅम आहे. जेव्हा तुम्ही ती थोडीशी यंग आहे फर्टिलिटीसाठी देतायत तर 600 मिलीग्रॅम होईल. आणि परत जेव्हा तिचं एज जास्त आहे, IVF ची ट्रीटमेंट चालू झाली, तिथे ते डबल होण्याची शक्यता आहे. पुन्हा कुठल्या फॉर्म मध्ये देताय हे महत्वाचं आहे. फोलेट जेव्हा देताय तेव्हा लेडीज मध्ये देताना B9, B6, B12 असं कॉम्बिनेशन हवं. जर ह्या कॉम्बिनेशन मध्ये व्यवस्थित सप्लिमेंट गेलं तरच ते काम करेल. कारण पोटात गेल्यानंतर ते जर L-मेथिल-5 यामध्ये कन्वर्ट झालं तरच ते फोलेट काम करेल, नाहीतर काय होईल ते इलिमिनेट होईल बॉडीतून. परत इथं तुमचा डाएटचाच रोल येतो की तुम्ही कुठल्या फॉर्म मध्ये काय देताय. म्हणजे अशा वेळेला परत एकदा त्यांना सांगताना नॅचरली तुम्ही किती खायचं हे सांगण्यापेक्षा कुठल्या गोष्टी किती प्रमाणात कशाबरोबर खायच्या, जी बॅलन्स प्लेट आहे ती कशी असली पाहिजे हे सांगावं लागतं. तर तिच्यामध्ये आपल्याला झिंक वाढवायला लागेल, व्हिटॅमिन ई वाढवायला लागेल, व्हिटॅमिन सी वाढवायला लागेल, चांगल्या क्वालिटीचे प्रोटीन्स वाढवावे लागतील आणि त्याच्याबरोबर कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट आणि फायबर हे द्यावं लागेल. इन्सुलिन रेझिस्टन्स आणि हार्मोनल बॅलन्सवर काम करावं लागेल. आय थिंक थँक्यू. खरोखर खूप चांगला इन्साइट होता. म्हणजे आता पेशंटनी काय करायचं आहे, पहिले प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन झालं पाहिजे. ज्या पेशंट्समध्ये गरज आहे त्यांचं जेनेटिक टेस्टिंग झालं पाहिजे. त्याच्यानंतर जर पेशंटला IVFची गरज असली तरीही मेल फॅक्टर असो नाही तर फिमेल फॅक्टर असो, त्याचे जे काही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स आहेत, जे काही तुम्ही बीजशुद्धीकरण आणि हे मला आता सगळे ट्रीटमेंट्स आठवणार नाही एका दिवसात, पण त्या सगळ्या गोष्टी बेसिकली पहिले केल्या. नंतर सायंटिफिकली डॉक्टर शीतल मॅडम जसं म्हणतात आहे तसं त्याच्याप्रमाणे तिला तिचा डाएट आणि सप्लिमेंटेशन पण त्या प्रमाणात दिले आणि IVF केलं तर मला नाही वाटत कुठली पेशंट प्रेग्नंट झाल्याशिवाय राहील म्हणून. सो आय थिंक दॅट इज व्हॉट इज द होलिस्टिक अप्रोच इज. थँक्यू ऑल. थँक्स फॉर द पेशन्स. आणि वेळ झाला तरी तुम्ही सर्वजण आतापर्यंत थांबलात त्याच्यासाठी खरोखर थँक्यू. अँड थँक्स टू ऑल माय पॅनलिस्ट ॲक्च्युली की ज्यांनी वेळात वेळ काढून ह्या कार्यक्रमाला माझ्यासोबत यायला हो म्हटलंय. सो थँक्यू ऑल. थँक्यू सो मच.